સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આજ કે આનંદ કી જય જય જય. સદગુરુદેવ કી જય જય જય. સર્વે ગુણાતીત સ્વરૂપોની જય જય જય. So, last week, what was the topic of discussion? Just a discussion with art. Mhm. He was just saying that he's trying to do the Brahmacharya yoga and trying to see with his wife particularly. So it's more of a discussion. And then we just talk about children will make some good points. We're talking about how the householders always said that they nice and unconventional also. The bottom line is that whatever individuals we do, the presence of Satpurush. Yeah, he was એટલે બહાર એક મામલાનો પડતો પડ્યો. ઇન્દિરા જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. શું થયું? So, any point we want to discuss, any question or any topic that we want to talk today? કોઈને કંઈ સવાલ?
Nothing. Okay, we can go into a topic. Can we read that Vachanamrita beta, middle 33? English? Hmm? English or Gujarati? English is fine, beta. Yeah. Vachanamrut Gadada Middle 33. The Vow of Non-Lust. On Shravanvadi 13, Samvant 1880, 3rd September 1823, Swami Sri Sahajanandji Maharaj was sitting on a cushion with a cylindrical pillow that had been placed on a large decorated cot in Dada Kacha's Darbar in Gadada. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. Then, addressing all of the sadhus and devotees, Sriji Maharaj said, "First, I shall talk about my inclination. Thereafter, all of you can describe your personal thoughts as to how you feel liberation can be attained. And you can also explain how you think you should behave in order for God to be pleased with you in this realm and beyond." Having said this, Sriji Maharaj began to describe his inclination, saying, "If it appears to me that I have a liking for something, I would only be happy after I have discarded it. Should I recall in my mind any object or any person other than devotees of God, then I would feel comfortable only after I have totally distanced myself from that object or person. Also, in my heart, in no way do I ever experience an aversion towards the devotee of God. Even though I am insistingly offered the Panch Vishayas without actually wishing for them myself, I still do not have any desire for them. In fact, I push them away. In fact, I swear by the lives of these Paramhansas that from the day I was born to this very day, I have never harbored an improper thought regarding women or wealth, either in the waking state or in the dream state. Thus, I am eternally flawless. One who perceives any flaws in me will himself suffer from vicious thoughts both in the waking and dream states. Moreover, he will still suffer greatly at the time of his death as well. In addition, only the contemplation of God remains within my heart, and although I outwardly meet and mingle with devotees of God, it is solely for the benefit of their jivas. Indeed, the day when I feel that I have developed affection for something other than the devotees of God, I will consider myself as having been dislodged from my spiritual status. However, I am confident that would never happen. Thus, I have described my own inclination to you. Now all of you can describe your own personal inclinations." Hearing this, all of the sadhus and devotees each described their inclinations, that is, their beliefs as to how God should be pleased upon them if they were to abide by that inclination in this realm and beyond. Of them, some described how they possess vairagya of everything except God. Others mentioned their virtue of Atma-realization. Some spoke of their love for God. Some mentioned their observance of dharma. In this manner, many different inclinations were mentioned. However,
no one mentioned the inclination that Sriji Maharaj had in mind. So Sriji Maharaj said, if a person firmly observes the vow of non-lust, then he is never far from God, whether he is in this realm or beyond. Moreover, my affection for such a person never diminishes. In fact, the very reason that I have stayed here is because of this devotee's firm resolve to observe the vow of non-lust. If a person strictly observes that vow, then even if I were 1,000 miles away from him, I would still be close to him. Conversely, if a person is slack in his observance of the vow of non-lust, then even if he is besides me, he is as good as 100,000 miles away. And I only like the service offered by a devotee who is lust-free. It is only because this Mulji Brahmachari is extremely staunch in his observance of the vow of non-lust that I very much like his service. If, however, someone else serves me, I am not as pleased. Furthermore, in all of the discourses that I deliver, I always strongly propagate observance of the vow of non-lust. Indeed, I have been solidly reinforcing it since the day I was born. When an assembly has gathered, if a man or woman looks lustfully at someone else, then no matter how hard they may try to conceal it, it never escapes my attention. At that time, I become extremely displeased upon that person, and even my face turns red. It hurts me deeply, but feeling obliged, I cannot say much. Furthermore, being a sadhu, I keep my feelings within my heart. But if I were to adopt the ways of a king, I would punish that person severely. That is why I have already instructed all of the senior Paramhansas and senior women that if any male or female devotee in the satsang fellowship commits a breach in his or her observance of the vow of non-lust, then please do not inform me of it. Because when I hear such things, I am deeply saddened, just as a childless couple would feel saddened if their newly born son were to suddenly die. In fact, at such times, I feel like abandoning this satsang and leaving. Therefore, only those who observe this vow are dear to me. They and I will always be very close, both in this realm and beyond. Thereupon, Harji Thakkar asked, by what means can one's observance of the vow of non-lust become extremely firm? Sriji Maharaj replied, there is a way, and it comprises of 3 components. Just as many components make up a bullock cart, the driver, the pair of bullocks, the wheels, the yoke, the supporting assembly, the wooden frame, etc. Similarly, many components are required to be able to firmly observe the vow of non-lust. Of this, though, there are 3 that are absolutely fundamental. One is to conquer the mind by constantly contemplating in one's mind, I am the Atma, not the body. Also, the mind should be continuously engaged in the 9 types of bhakti, that is, listening to spiritual discourses related to God, etc. It should not be left unoccupied for even a moment. For example, if a man conquers a ghost but does not assign it some work to do, the ghost would turn onto the man himself. In this sense, the mind is just like a ghost. When it is not engaged in the bhakti of God, it begins to conceive evil thoughts. This can be likened to the ghost getting ready to devour the man. For this reason, then, the mind should continuously be kept occupied in spiritual discourses, devotional songs, etc. related to God. This can be known as having conquered the mind. The second component is to keep the prans under control. Shri Krishna Bhagwan has said in the Bhagavad Gita, one's diet and activity should be kept regulated. That is, one should not keep a strong yearning for food. One who behaves in this manner is said to have kept his prans under control. If this is not done, one will feel an intense yearning for food in one's mind. Consequently, one's tongue will hanker after the countless types of tastes. As a result, any other indriyas that one may have conquered will also become unconstrained. Therefore, one should control one's prans by controlling one's diet. The third component requires one to control one's body by physically keeping it within the niyams prescribed in satsang for each individual.
Thus, by strictly observing these three components in this manner, one's observance of the vow of non-lust becomes extremely firm. One should not consider this to be very difficult to practice, because it is not at all difficult for one who is, after all, a sadhu. The enemies of lust, anger, avarice, etc., prevail strongly even in a sadhu. But to please God, he would still forsake them, for only then can he be called a true sadhu. After all, what is impossible to achieve with this human body? That which is practiced regularly can definitely be achieved. For example, due to the daily drawing of water from a well, the constant rubbing of even a soft rope can cause a groove in the very hard piece of rock that lies on the edge of that well. Similarly, one who is a sadhu and who continuously persists in his efforts for eradicating his swabhavs, how long can those swabhavs remain? They most certainly will be destroyed. Therefore, one who wishes to observe the vow of non-lust should intensely employ the method that comprises of the three components I have just described. Vachanamrut Karada 2nd, 33. સરસ. We have Gunatitan Swami's life story, Jivan Charitra. I think the page number is 125 or something. Let me find it. $126. No, sorry, 125. पारेवा का पिच बना दिया. સ્વામી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો વિશ્વ રૂપાનંદ સ્વામીની સેવામાં તન્મય બની ગયા. વિશ્વ રૂપાનંદ સ્વામીનો સ્વભાવ કડક હતો, તીખો હતો, પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમની સેવામાં જોડાઈ ગયા. બીજા કોઈ એમની સેવા કરવા તૈયાર નહોતા. Maybe I'll go one paragraph before that, આ અરસામાં વિશ્વરૂપાનંદ સ્વામી અચાનક માદા થઈ ગયા. ઉત્તર હિન્દુસ્તાનના આ સાધુ મહારાજ પાસે આવ્યા અને મહારાજની મૂર્તિ જોઈને જ રડી પડ્યા. સ્વભાવે બહુ આકરા, પરંતુ ક્રિયાશીલ જબરા. તેમની આવી આકૃતિ પ્રકૃતિને લઈને કોઈ સાધુ તેમની સેવામાં 1-2 દિવસથી વધુ ટકી શકતા નહીં. છેવટે મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને બોલાવીને કહ્યું, વિશ્વરૂપાનંદની આકરી પ્રકૃતિને લઈને તેમની સેવામાં કોઈ ટકી શકતું નથી. માટે હવે તો તમે સેવામાં રહો. એમની સેવા પણ થશે અને મહિમા સમજી ભગવાનમાં પણ જોડાશે. તેથી તેમનું કલ્યાણ પણ થશે. કેટલો બધો ભગવાનને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ઉપર વિશ્વાસ હતો કે ગમે તેવી આકરી પ્રકૃતિ હોવા છતાંય ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એવી સેવા કરશે અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો મહિમા સમજશે અને ભગવાનનો પણ મહિમા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સમજાવશે અને સેવામાં જોડાશે અને એમનું કલ્યાણ પણ થશે. That time, this was one of the chapters, Sadhuni Sevanu, Yeah. and it was like a chapter that Swami had written. Before this also there were so many other places, In Karyani
there were about 18 saints, who got sick. And nobody wanted to stay there. They all wanted to go to Vadtal. So, Swaminarayan Bhagavan asked Gunatitanand Swami to do the seva. And he did all seva and they all became well. And there were 3 days left for the function in Vadtal. So Gunatitanand Swami respectfully asked 18 saints that if you think that you are feeling well now, if you can give me the permission, then I can go. And they said, no, you go. So then he went there. And there were so many other places also. Yes. જેમ અર્જુન પોતાનો બધા બાણ નિષ્ફળ જતો બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતા, તેમ મહારાજ પણ વખત આવે ત્યારે સ્વામી તરફ દ્રષ્ટિ કરતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું આ બ્રહ્માસ્ત્ર હતું, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. જ્યારે બી કંઈક ગાડું ઘાંચમાં પડ્યું હોય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને કંઈક તમે કરો. બાપા કાકાજીને એવું કહેતા, યોગી બાપા કાકાજીને મોકલતા કે આ તમારે કરવાનું છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ બી કાકાજીને કહેવાનું. પારેવા કા પીછ બના દિયા. સ્વામી તો વિશ્વરૂપાનંદ સ્વામીની સેવામાં તન્મય બની ગયા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, મહારાજની આજ્ઞા એ જ તેમનું નિશાન હતું. વાહ! એ આજ્ઞામાં તેમને મહારાજની મૂર્તિના અખંડ સંબંધનું અનુસંધાન દેખાતું. એ આજ્ઞામાં તેમને મહારાજની મૂર્તિના અખંડ સંબંધનું અનુસંધાન દેખાતું. તેથી સમગ્ર ક્રિયા પછી તે સેવાની હોય કે ભક્તિની હોય, પરંતુ મહારાજને અનુલક્ષીને જ તેઓ સદા કરતા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અત્યંત પ્રેમપૂર્વકની સેવા છતાં પણ તે સાધુની મોદગી વધવા લાગી, ઘટવાને બદલે વધવા લાગી. ધીરે ધીરે તેમને દેહની વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ, પરંતુ અક્ષરબ્રહ્મ એવા સ્વામીના સંબંધથી તેમને પોતાના આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા લાગ્યું. પોતાના પૂર્વ સ્વરૂપને તેમણે જોયું. તેઓ એકદમ બોલી ઉઠ્યા, ઓહો હો, जिसने ब्रह्मांड बनाया उसको सहजानंद स्वामी ने इस दिल में डाल दिया, पारेवा का पिच बना दिया. પક્ષી હોય એને પેલે એનું પીછું બનાવી દીધું. પારેવું એટલે કબૂતર. સ્વામી આ સાંભળી થોડું હસ્યા. પછી કહ્યું, સ્વામી સૂઈ જાઓ, તમારાથી એ ઘણા મોટા સત્સંગમાં આવ્યા છે, માટે બધું ભૂલીને મહારાજની મૂર્તિ સંભાળો. તમારે આગળ વધવું છે કે પાછળ પડી જવું છે? કોણ હતા એ જોવું છે કે ક્યાં જવું છે એ જોવું છે? વોટ ઇઝ યોર ડેસ્ટિની? એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કરનાર, અનંત બ્રહ્માંડોને ધારનારની પ્રભાથી દબાઈ ગયા. આ વિશ્વરૂપાનંદ, હી વોઝ ક્રિએટર ઓફ વન બ્રહ્માંડ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વોઝ બિયોન્ડ ધી ક્રિએટર ઓફ ઇન્યુમરેબલ બ્રહ્માંડ. પોતાની મહત્તાનું અભિમાન છોડી મહારાજની મૂર્તિધારી અંતર્વૃત્તિ કરી વિશ્વરૂપાનંદ સ્વામીએ તરત જ દેહ છોડી દીધો અને મહારાજના ધામને પામ્યા. આ મહારાજે આ લોકમાં ભૌતિક દેહે પણ તેમને પોતાના ધામનો સંબંધ કરાવી દીધો અને દિવ્ય દેહે પણ તે ધામમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. Anything you want to discuss on this or should we go next? જુઓ મહારાજ તિલક. મહારાજ ફરતા ફરતા પંચાળા પધાર્યા. જીણાભાઈની વિનંતીથી તેમણે અહીં ફૂલદોલનો ઉત્સવ કરવાનું નિર્ધાર્યું. તેમણે તમામ મંડળોને અહીં ફૂલદોલનો ઉત્સવ કરવા તેડાવ્યા. સ્વામીશ્રી પણ કૃપાનંદ સ્વામી સાથે ફરતા ફરતા પંચાળા પધાર્યા. અહીં મહારાજે સૌ સંતોને પોતાનું તિલક કરતા થાય તે માટે ત્યાંની ચંદન જેવી પીળી માટીના ખડા કરાવી સૌ સંતોને આપ્યા અને કહ્યું, આવતીકાલથી સૌ નાહીને તિલક કરજો. સો અન્ટિલ ધેન દેર વોઝ નો રૂટીન ઓર ફિક્સ્ડ tilak. There may be some doing tilak, different type of tilak,
Some may not be doing tilak, etc. બીજે દિવસે મહારાજે સૌ સંતોના કપાળ સામું જોયું, પણ કોઈએ તિલક કર્યું નહોતું. તેથી પૂછ્યું, તિલક કેમ નથી કર્યા? એટલે સંતોએ કહ્યું, મહારાજ શેના વતી તિલક કરીએ? પેલે ખડી આપેલે ખાઈ ગયા સંતો. મહારાજને આ સાંભળીને આશ્ચર્ય થયું. પછી હળવેકથી કહ્યું, અમે ગઈકાલે ખડા નહોતા આપ્યા? સંતોને આ સાંભળીને આશ્ચર્ય થયું. તેઓ તો આ મહારાજની પ્રસાદી જાણીને ખાઈ ગયા હતા, પરંતુ મહારાજને કહેવું છે કેવી રીતે, શી રીતે? પરંતુ એક સંતે હિંમત કરી, તેણે કહ્યું, મહારાજ અમે તો સોંઠિયું સૂડતા આવ્યા છીએ, બધા ખેડૂતો છીએ, અને કપાસ ને બધાની, તુવેર ને બધાની ખેતરમાં સાંઠીઓ હોય એ ખેંચી અને ખેતર ચોખ્ખું કરવાવાળા છીએ અમે. કહે અમારી જાતને ચોખ્ખી કરવાની હજુ આવડતી નથી, ઝાઝી ગતાગમ અમને પડતી નથી. અમે તો આપની પ્રસાદી જાણીને ખડા ખાઈ ગયા. મહારાજા સાંભળીને ખૂબ હસ્યા. ફરી ખડાના બીજા ગાંગડાઓ આપ્યાને કહ્યું, હવે કાલે તિલક કરજો. બીજે દિવસે સૌ સંતોએ તિલક કર્યા, પરંતુ મહારાજ તિલક જોઈને ખૂબ હસ્યા. પછી કહ્યું, આવો ભેંસ બળગામણો તિલક કેમ કર્યો? પરંતુ જેમણે કેવળ મહારાજને અંતરમાં રાખ્યા છે અને બહારના ઉપકરણોથી જે અલિપ્ત રહ્યા છે, તેવા આ સંતોને તિલકનો પ્રદર્શન નહોતો કરવો, પરંતુ મહારાજને તો પ્રસંગને નિમિત્ત બનાવી આ પોતાનું તિલક ઓળખાવવું હતું. તેથી સ્વામી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના કપાળમાં પોતે જાતે તિલક કર્યું. પછી સ્વામીને સાથે લઈને સૌ સંતોની સભામાં મહારાજ ફર્યા અને સ્વામીને બતાવીને કહ્યું, જુઓ અમારા તિલક. એમ કહીને થોડી વાર પછી મહારાજે કહ્યું, હું જેવો કોઈ ભગવાન નથી અને આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જેવા કોઈ સાધુ નથી. એમ પોતાના પુરુષોત્તમ સ્વરૂપની અદ્વિતીયતા અને સ્વામીના અક્ષર સ્વરૂપની વિશિષ્ટતા મહારાજે સૌને સમજાવી. જે અત્યંત સંસ્કાર બળવાળા હતા તે મહારાજના આ શબ્દોનું રહસ્ય સમજી ગયા. જેને અત્યંત સંસ્કારો હતા પૂર્વના, એવું બળ હતું, તે લોકો સંતો હરિભક્તો બધા આ મહારાજના શબ્દોનું રહસ્ય સમજી ગયા કે મારા જેવો કોઈ ભગવાન નહીં, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જેવો કોઈ સાધુ નહીં. Anything in this? સ્વામી અક્ષર છે એવું તો ગોપાળન એવું લાગે કે ગોપાળન સ્વામીને ખાલી ખ્યાલ હતું. If you read up front, the day Swaminarayan Bhagavan came, he started talking about Gunatitanand Swami. In Bhadra, he said a lot about Gunatitanand Swami as Akshar. In Karyani, he said. In Gadda, he has said, many places he has said. But to accept Swaminarayan Bhagavan as Purushottam was difficult. So how would they accept Gunatitanand Swami as Akshar as much, Yeah. And the other situation was, that all these sadhus, they were very powerful, And they were thinking that I am next to Bhagavan, After Bhagavan, I am next. I have siddhis, I have powers. Bhagavan loves me, So, who cares about Akshar, I am the best next to Bhagavan, And that's okay, But Bhagavan wanted to give a different strategy, scenario. Okay, unless you understand Akshar, unless you understand Gunatitanand Swami, you will not grow, you will not flourish as fast. It would take a long time. And you don't have that much time
Bhagwan had very limited time. Now this discussion is going on around Vikram Samvat 1877, 1878. You know. So just the Vachnamrut thing had started, 1876 થી વચનામૃત ચાલુ થયા ને ત્યાર પછી એકાદ બે વર્ષની અંદરનું આ છે. I think there is a date somewhere they have given before. 1877. 1 year after, or not even 1 year, within the same year, because 1877 happens in Ashad. And this was happening around that Shravan Bhadra, Like the acceptance of Bhagwan and Modakshar. First time history માં જો તો કાકાજી વખતે it was the same time Shastriji Maharaj and Yogiji Maharaj, so he had the same house. Otherwise it was generally because Kakaji had the relationship with Shastriji Maharaj, and yet then he still had that. Would it be something similar? Because normally people have thought that there is only one level up, they level no exposure. To recognize, you mean? Yeah, At the same time? Yeah. Yeah. Bhagaji Maharaj is Swami હતા ખાલી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ વખતે ભગતજી મહારાજ હતા. કાકાજી વખતે Right. Well, Swaminarayan Bhagwan and Gunatityanand Swami were together, but they were not recognized as Kakaji recognized Shastriji Maharaj and Yogiji Maharaj. Right. Yeah. And Kakaji had so much magnanimity of both, Papaji was drawn very fast, very quickly, Papaji came from Africa, and he was drawn very fast. Even when Kakaji was leaving for Africa on 21st January 1954, that was 2 years after the Samadhi, And at that time, I think that chapter started, the Gregorian chapter, Right, and Bapa told him to go to Africa. And Kakaji went. But we have that picture in Waukegan, Kakaji's farewell. And the photographer is telling everybody to look at him. Papaji is looking at Kakaji, not the photographer. Only one person who is totally focused at that time on Kakaji. કેટલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ છે કે મારો નાનો ભાઈ છે પણ જોવા જેવું તેની સામે જ છે એમ. Not to the photographer. So Kakaji had, revved up, drummed up, this whole phenomenon. Yeah. Next, સાધુની જોડીમાં કિંમતી રૂમાલ. મહારાજ થોડો વખત ફરીને ફરી ગઢપુર પધાર્યા. અત્રે સ્વામી કૃપાનંદ સ્વામીની સાથે તેમના મંડળમાં ફરી પાછા આવ્યા હતા.
અત્રે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કૃપાનંદ સ્વામીની સાથે તેમના મંડળમાં ફરીને પાછા આવ્યા હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગઢપુરમાં બપોરે દાદા ખાચરના દરબારમાં નિમતરુ નીચે ઢોલિયા પર વિરાજમાન થયા. સર્વે સંતો તથા હરિભક્તો મહારાજ સન્મુખ જેમ ચકોર ચંદ્રને જોઈ રહે તેમ દર્શન કરતા બેઠા હતા. તે વખતે મહારાજને સખત શરદી થઈ હોવાથી વારંવાર છીકો આવતી હતી. જાડા રૂમાલથી નાક લૂછી લૂછીને મહારાજનું નાક લાલ થઈ ગયું હતું, લાલ થઈ ગયું. તેથી મહારાજે કહ્યું, કોઈની પાસે કોમળ વસ્ત્ર હોય તો લાવો. ત્યાં સુધી કોઈ કોમળ વસ્ત્ર બી નહીં લાવ્યું. આથી સ્વામી એકદમ ઉઠ્યા અને સુરતના હરિભક્તે રેશમી રૂમાલ આપ્યો હતો. તે પોતાની જોડીમાં સાચવીને મહારાજ સારું દેવા સારું રાખી મૂક્યો હતો. તે લેવા ગયા. થોડી વારે સ્વામી રૂમાલ લઈને આવ્યા અને મહારાજને આપ્યો. આની સ્ટોરી આગળ આવે છે. સુરતના હરિભક્ત હતા, એમણે બધા સંતોને રેશમી રૂમાલ આપ્યા. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એને સાચવીને મૂકી રાખ્યો કે આ મહારાજને માટે રાખીશ. બીજા બધાએ પોતાના માટે વાપર્યા, પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એને સાચવી રાખેલો. થોડી વારે સ્વામી રૂમાલ લઈને આવ્યા અને મહારાજને આપ્યો. મહારાજે તે રૂમાલ પહોળો કર્યો અને સભા સમક્ષ રૂમાલ ધરીને મહારાજ બોલ્યા, અહો, જે રૂમાલ મુંબઈની કે સુરતની બજારમાં પણ ન મળે તેવા કિંમતી રૂમાલ મારા સાધુની જોડીમાં મળે છે. કોના માટે કહ્યું? અમને તો સંકલ્પ હતો જ નહીં. સ્વામી આ સાંભળીને શરમાઈ ગયા. ત્યાર પછી સ્વામીએ કોઈ દિવસ બીજા માટે પણ ઝીણા પોતનું વસ્ત્ર પોતા પાસે રાખ્યું ન હતું. હે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતા મારી લીધું. આ સાધુ અમારા અંતરનું જાણી ગયા. સ્વામી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની મરજીને અંતર્યામી પણ એ સદા જાણતા છતાં આ લોકની દૃષ્ટિએ સ્વામી પ્રસંગ અનુસાર મહારાજના આંખના ઈશારામાં સમજી જઈ મહારાજની રુચિ અનુસાર સદા વર્તતા. એક દિવસ ગામ મેથાણના પટેલનો પુત્ર ગઢડા આવ્યો. મહારાજના દર્શન કરી તે પાસે બેઠો. તે વખતે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ પાસે બેસી રે સગપણ હરિવરનું સાચું એ કીર્તન બોલતા હતા. તેવામાં મહારાજની દ્રષ્ટિ સ્વામી ઉપર પડી એટલે સ્વામીએ તરત જ કીર્તન બદલ્યું. ઓરા આવો મારા લેખર ડાલેરી એ કીર્તન બોલવા લાગ્યા. આથી મહારાજ રાજી થયા. પછી મેથાણના તે ભક્ત બહાર ગયા ત્યારે મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીને કહ્યું, આ સાધુ અમારા અંતરનું જાણી ગયા. આ પટેલના દીકરાને ઘેર જવું ન હતું અને આ સ્વામી વૈરાગ્યપદ બોલતા હતા. જો તે સાંભળે તો ઘેર ના જાય. અમારે તેને ઘેર મોકલવા હતા એટલે અમે તેમના તરફ જોયું, ત્યાં તો અમારો ભાવ જોઈને કીર્તન બદલ્યું. આમ સ્વામી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને મહારાજ સાથે અખંડ એકતા હતી. તેની પ્રતીતિ તો આવા પ્રસંગોથી જ થતી. એનીથિંગ ઓન ધેટ વી વોન્ટ ટુ ટોક? મોટાની ટાંકણીમાં આવીએ તો મોટાના ગુણ આવે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને કૃપાનંદ સ્વામીના મંડળમાં જ રહેવું વિશેષ ગમતું. અતિ ધૈર્યશાળી, ગુણગ્રાહક અને વિનમ્ર સ્વભાવવાળા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી શ્રી કૃપાનંદ સ્વામીની આકરી પ્રકૃતિનું એક જબ્બર મારણ હતા. કૃપાનંદ સ્વામીને પણ સ્વામી સાથે ગમતું. તેમની હાજરીમાં પોતાનો ક્રોધ ઓસરી જતો. ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો એકેય પ્રસંગ સ્વામી મંડળમાં બનવા દેતા જ નહીં. દરેક સાધુને સ્વામી સંભાળી લેતા. આથી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કૃપાનંદ સ્વામીના અતિ કૃપાપાત્ર બની ગયા હતા.
સ્વામીશ્રીને એક વખત એક સાધુએ પૂછ્યું, કૃપાનંદ સ્વામી અતિશય આકરા છે તો તમને તેમની સાથે કેમ ફાવે છે? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હસીને કહ્યું, જ્યાં સુધી મોટાની ટાંકણીમાં આવીએ નહીં ત્યાં સુધી મોટાના ગુણ આપણામાં આવે નહીં. ગુરુ કહે તે પ્રમાણે જે વર્તે તેનામાં જ મોટાના ગુણ આવે. કૃપાનંદ સ્વામી દોષ સ્પષ્ટ બતાવે છે, એટલે મને તેમની સાથે રહેવું વિશેષ ગમે છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની ચોઈસ કે જે ખખડાવીને ગમે તે કરીને પણ આપણો દોષ બતાવે તો એની સાથે રહેવું. આ ક્વોલિટી બહુ ઓછી હતી તે વખતે. એનો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ જે આવી રીતનું ગ્રહણ કરેલું એવા બહુ ઓછા ગ્રહણ કરતા. જેની સાથે ના બને એનાથી દૂર ખસી જાય, મને નહીં ફાવે કરીને. કાકાજીએ પાછી એ રિવાઈવ કરી એનો, બે વિધવિધ પ્રકૃતિવાળા જોડે રસબસ થવાનું. અને જો એવી વિધવિધ પ્રકૃતિ સાથે ખરેખર દિલની સચ્ચાઈથી રસબસ થઈએ તો એના ગુણ આપણામાં આવે છે. એના જે સારા ગુણો છે બધા આપણામાં આવે. તેથી બી આગળ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની પ્રકૃતિ એવી હતી કે એને લીધે કૃપાનંદ સ્વામીના દોષ હતા એ ઢંકાતા હતા. એમની પ્રકૃતિ શાંત અને સરળ બનતી જતી હતી. બાપાની પણ એવી સ્ટાઇલ હતી એનો. Five step was talking about the 5 steps. First step was કે કોઈ જે બ્રહ્મી શક્તિ છે એ પ્રગટ માનવી પડે, પ્રગટ છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ. સેકન્ડ કે એમાં જોડાવવું પડે, કોઈ જગ્યાએ કશું જોવું પડે તમારે, એમાં જોડાવવું પડે. And third step was કે એમાં First step is if there is a divinity which right. exists. Second step, third. Second step is that divinity exists in the Right. master you. થર્ડ ઇઝ કે એ જ્યારે ટેસ્ટ કરે, તમને જ્યારે ટેસ્ટ કરે ત્યારે છતાં તમે દિવ્ય ભાવ અને નિર્દોષ બુદ્ધિ પકડી રાખો. થર્ડ સ્ટેપ. ફોર્થ સ્ટેપ કે એવી સામ્ય અવસ્થા જો ઇક્વિવેલન્સ જેવું વૈશ્વર્ય આવે અને છતાં એમાં સ્વામી સેવા ભાવ પકડી રાખો. અને પાંચમો સ્ટેપ એવું છે કે એવો વિદ્વિધન વડા સાથે મૈત્રી કે સુરત ભાવ. એના કાકાજી પાસે કે વિદ્વિધનવાળા ખરા પણ અલગ અલગ સ્વરૂપમાં જોડાયેલા. જોડાયેલા. રાજેશભાઈ. હાજી રાજેશભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ. ના ના, તમે ફોન કર્યો એ જ મને આનંદ થઈ ગયો. અચ્છા અચ્છા. તમે કેટલા વાગ્યા સુધી જાગો છો? હા, હું તમને 10 મિનિટમાં કરું પાછો. હા જરૂર જરૂર, આ ફોન ઉપર કરું ને? હા જરૂર જરૂર. હા ભાઈ, હા સરસ. હા, જય સ્વામિનારાયણ. Was it because of the Kakaji's સવદેશીતન આખું જે એનું સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે એ હતું? Because at times it feels it will be difficult practically because સર્વોપરી જોડાયા તો અલગ અલગ હતા કદાચ. So it's the reason There are so many benefits in that. So, સર્વદેશીયતા આવે, that is part of it, you know.
પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની ડેફિનેશનમાં સર્વદેશીયતા એટલે મહારાજ અને જે ગુણાતીત સ્વરૂપ મળ્યું છે એ બેનો મહિમા યથાર્થ સમજે એ સર્વદેશીયતા કહે છે. કાકાજી એને બ્રોડ કરીને મહારાજનો મહિમા તો સમજાવ્યો છે, પણ હવે એવા જ ગુણાતીત સ્વરૂપોની અંદર પણ આપણને જ્યારે એવો દિવ્ય ભાવ જાગે ત્યારે એમના જે ભક્તો છે એ પણ આપણને દિવ્ય લાગે. એટલે સર્વદેશીયતાની ડેફિનેશન થોડી બ્રોડ કરી કાકાજીએ. કાકાજીની સાથે તે વખતે એનો જે બીજા બધા બી હરિભક્તો હતા એનો, એ હરિભક્તો સાથે બી કાકાજીને એટલો જ એનો મેળ હતો એનો. પણ એ વખતના ટાઈમમાં અથવા તેથી આગળ એક સ્ટેપ એનો કે ભગતજી મહારાજ, જાગા સ્વામી અને કૃષ્ણની અદાના ટાઈમમાં એમના જે ભક્તો હતા એ ભક્તો એકબીજા સાથે એવા રસરૂપ ઓછા થયેલા હતા. કાકાજીને એ વસ્તુ આ વખતે વધારે એડવાન્સ કરવી હતી. એટલે એમણે કાકાજી, પપ્પાજી, સ્વામીજી, સાહેબ એ બધાના હેતવાળા છે એની સાથે કેમ કરીને હેત થાય એ ચેપ્ટર ઊભું કરેલું. દેટ કાકાજી હેડ ઓપન અપ દેટ ચેપ્ટર, યુ નો. એન્ડ કાકાજી હેડ ગિવન all these swarups, you know, all that power and magnanimity, so that they had their big groups, you know, their groups, you know. So that message was for the devotees of Kakaji, you know. કાકાજીના આપણે સેવકોએ એ રીતનું વર્તવું એ કાકાજીને બહુ ગમતું એનું. અને બેક ઇન 1983 જ્યારે આપણું વોકીગનનું મંદિર થયું ને ત્યાર પછી ડૉક્ટર સ્વામી હેડ કમ ટુ અમેરિકા. હી વોઝ ઇન શિકાગો એન્ડ they were going on their way to Milwaukee. So some devotees, because we were very close to their baps, devotees also, you know, અમે બધા ભેગા મળીને કાકાજી સાથે બધા ભેગા મળીને કરતા સત્સંગ એનો, જે બાપ્સના ગ્રુપવાળા હતા ને તે વખતે એ બધા બી. સો દે સજેસ્ટેડ કે અહીંથી અમારે દિનકરભાઈનું વચ્ચે મકાન આવે છે, એમણે ત્યાં સરસ મંદિર બનાવ્યું છે, તો આપણે એમને ફોન કરીને ત્યાં જવાનું ગોઠવીએ દર્શન કરવાનું. ઇટ વોઝ વીકડેઝ, ચાલુ દિવસ હતો, પણ સાંજે 6-1 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો એનો. અને એવો ફોન આવ્યો, સમર ટાઈમ હતો એનો. સો વી વેર એટ મંદિર, એનો હોમ. સો દે કેમ, એનો. એન્ડ એટ દેટ ટાઈમ ઇટ વોઝ ઓનલી સ્વામિનારાયણ ભગવાન્સ મૂર્તિ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની મૂર્તિ નહોતી તે વખતે. એન્ડ they, you know, Dr. Swami came and he did Dandvat and we did Aarti, and in Aarti, you know, we had Kakaji and all other Swarups, you know, their pictures, you know, and he did that, you know. So that message went to Kakaji, you know, કે ડૉક્ટર સ્વામી બી આવ્યા મંદિરે, you know, અને એમને રાજી કર્યા, you know. So Kakaji was very happy, you know. કે તમે આવી સર્વદેશીયતા રાખી એમને ખૂબ ગમ્યું એમ. એ તો નેચરલી, યુ નો, આઈ થિંક ઇન દેટ ટાઈમ ઓર મે બી આફ્ટર દેટ ટાઈમ, યુ નો, વી વેર સપોઝ ટુ હેવ એ પિકનિક ટુગેધર, યુ નો, એન્ડ દેટ વોઝ, યુ નો, ચેન્જ એટ ધી લાસ્ટ મોમેન્ટ, યુ નો, એટ ધી મિડલ ઓફ ધી નાઇટ વી ગોટ એ ફોન કોલ દેટ વી વિલ નોટ મીટ ઓન સન્ડે, યુ નો. ધી મેસેજ કેમ ફ્રોમ ન્યુયોર્ક, from K.C. Patel, you know, that you don't meet with Kakaji's group. So, you know, this group, that they are so ekdeshi, you know. Kakaji was very happy that we were sarvadeshi, you know. There were other saints, they would also come, you know, and we would be happy to entertain, you know. ભગવાનના સંતો છે કે બીજા બી કોઈ હોય એનો.
પણ સંત છે ને ભાઈ એણે ભગવાનને માટે જીવન મૂક્યું છે ને, તો આપણે તો માથાના મુગટ ગણવાના પણ that kind of quality Kakaji saw, and he was very happy, The other thing is, that in our own, Gunatit Samaj, our Chicago Mandal is very versatile with all the other mandals, We go to Papaji's group, we go to the Swamiji's group, we go to the Sahib's group, Guruji's group, our Pavai, everywhere, we are very versatile, So that is what Kakaji is very happy about, And that is what that fifth point, that Kakaji is trying to, emphasize, That if you develop that kind of, Sarvadeshiyata, it is good, There are challenges, it is not easy, You go to their group and if you invite them and they don't come, you don't have to feel bad, right? Maharaj Dimarji bhai, right? But because they didn't come, you don't want to be even and saying, okay, we are not going to come also now, right? That's not what we want to practice, We have to have one way, just કર્યા જ કરો. એમાંથી કંઈક ઉગશે તો સરસ, right? So that is what that message is. Okay, anybody else wants to say anything? કોઈને કંઈ કહેવું છે કશું આજે before we close the sabha today? હવે એક સરસ એક ફરતી એક બીજું વાંચીએ ચેપ્ટર. ગુણ વિના મોટાઈ કે ગુરુપણું આવતું નથી. એક દિવસ શ્રીજી મહારાજે સાધુઓના મંડળોને જુદે જુદે ગામ ફરવા મોકલ્યા. તેમાં એક મંડળ કારિયાણી તરફ ગયું. કારિયાણીની આજુબાજુના ગામોમાં ફરી આ મંડળ કારિયાણી આવી રહ્યું. એક દિવસ આ મંડળના કેટલાક સાધુઓએ ત્યાંના હરિભક્તોને કહ્યું, અમારે પુસ્તક લાવવું છે, માટે ₹100 અમને આપો. તે વખતના ₹100 એટલે આજના લાખ, મેબી મોર. વિષમ દેશકાળને લઈને આ હરિભક્તોની એટલી શ્રદ્ધા ન હતી, એટલે કાંઈ રકમની ગોઠવણ થઈ શકી નહીં. તેથી તે સાધુઓએ ફરી રૂપિયાની માગણી કરી. આથી હરિભક્તોને ખોટું લાગ્યું અને સાધુઓને કહ્યું, તમે કોઈ વાતો કે ઉપદેશ તો નથી કરતા અને રૂપિયા માગ કરો છો. વાતો નથી કરતા, કોઈ ઉપદેશ નથી કરતા, કોઈ સારી વાતો નથી કરતા અને રૂપિયા માગ કરો છો. તમે માગો તેટલી રકમ આપવાની અમારી શ્રદ્ધા નથી. તમે જેટલા માગો છો એટલી અમારી પાસે શ્રદ્ધા નથી. આ જવાબથી સાધુઓ ગુસ્સે થયા અને હરિભક્તોને કહ્યું, તમે સાધુઓનો મહિમા સમજતા નથી અને સેવા કરતા નથી, માટે જાઓ સમથિંગ છો. એમ કહીને પછી ત્યાંથી બીજે ગામ નીકળી ગયા. સાધુઓના આ અકારણ ક્રોધથી તે હરિભક્તો ઉદાસ થઈ ગયા. તે ઉદાસીનતા ટાળવા અને સાધુઓનો કદાચ અપરાધ થઈ ગયો હોય તો શ્રીજી મહારાજ પાસે ક્ષમા માગવા તે બધા હરિભક્તો ગઢડા આવ્યા. અહીં આવી મહારાજના દર્શન કર્યા, પરંતુ મહારાજે તેમના મુખ ઉપરની ઉદાસીનતા જોઈને તેમને પૂછ્યું, તમે બધા કેમ ઉદાસ છો? તમે બધા ઉદાસ કેમ છો? ત્યારે તે હરિભક્તોએ કહ્યું, મહારાજ, અમારાથી સાધુઓનો અપરાધ થઈ ગયો છે, એટલે અમને મનમાં ઉદ્વેગ રહ્યા કરે છે. તે ઉદ્વેગ ટાળવા અને આપની માફી માગવા અમે આપના દર્શને આવ્યા છીએ. કેટલી બધી હરિભક્તોની મેચ્યોરિટી, કેટલી બધી એમની સમજણ.
આ સાંભળીને મહારાજે પૂછ્યું, શું અપરાધ થઈ ગયો છે? પછી તે હરિભક્તોએ બધી વાત વિગતથી કહી. તે સાંભળીને મહારાજે કહ્યું, તમે કોઈ અપરાધ કર્યો નથી. સાધુઓથી સીધા તમારી પાસે રૂપિયા મગાય જ નહીં. રૂલ નંબર 1, સાધુઓથી સીધા તમારી પાસે રૂપિયા મગાય જ નહીં. એમ કહીને મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામી તથા બીજા સદગુરુઓને બોલાવ્યા. પછી મહારાજે તે સભામાં સૌ સાધુઓને ઉદ્દેશીને કહ્યું, હરિભક્તો દેવને માટે શ્રદ્ધાથી જે 10મો કે 20મો ભાગ આપે તે રાજીપાથી લેવો, પણ તે ઉપરાંત હરિભક્તો પાસે કોઈ કાંઈ પણ માગશે તો તે વચનદ્રોહી અને ગુરુદ્રોહી ગણાશે. તે વચનદ્રોહી અને ગુરુદ્રોહી ગણાશે. માટે વગર વિચાર્યું માગી હરિભક્તોને પીડવા નહીં. વગર વિચાર્યું માગી હરિભક્તોને પીડવા નહીં. વળી સદગુરુઓએ પણ પોતાના મંડળના સાધુઓને જે વ્યાજબી વસ્તુ જોઈતી હોય તે અપાવવી. સદગુરુઓને પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી. તેમાં સંકોચ કે પક્ષપાત કરવો નહીં. છતાં તે પ્રમાણે જો કંઈ કરશે તો તે પણ વચનદ્રોહી ને ગુરુદ્રોહી ગણાશે. આ પ્રમાણે સાધુઓને મહારાજે શિક્ષા વચન કહ્યા. પછી કાર્યાણીના તે ભક્તોને આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું, તમારે ત્યાં અમે એક બીજું મંડળ મોકલીએ છીએ, તે તમને શાંતિ કરશે. એમ કહીને મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, કૃપાનંદ સ્વામી અને રામાનુજાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરી. એટલે 8 સાધુનું મંડળ તેમની સાથે કાર્યાણી ગયું. આ સાધુનું મંડળ કાર્યાણી આવ્યું. તેઓ રોજ સવારે જોડી માગવા આસપાસના ગામોમાં જતા. પછી બપોરે આવીને જમતા. ત્યારબાદ રાત્રે મોડા સુધી કથા વાર્તા, ધ્યાન, કીર્તન વગેરે કરતા. તેથી હરિભક્તો ખૂબ રાજી થયા. જોડી માગી અને જમવાના સમય સિવાય રાત્રિ દિવસ હરિભક્તો પાસે કથા કીર્તનની પ્રવૃત્તિથી અને સેવાભાવથી કાર્યાણીના હરિભક્તોને બહુ જ સંતોષ થયો. તેમને થયું કે આવા સંતો હોય તો જ સમાસ થાય. પછી અન્નકૂટનો સમય આવ્યો એટલે તે હરિભક્તોએ સંતોને કહ્યું, હવે આપણે બધા ગઢપુર મહારાજના દર્શને જઈએ. પછી સૌ ગઢડા આવ્યા. અહીં આવીને મહારાજના દર્શન કર્યા. ત્યારે મહારાજે હસીને તેમને પૂછ્યું, આજે તો તમે બધા આનંદમાં જણાવો છો? એટલે તે ભક્તોએ કહ્યું, મહારાજ, અમને તો સાક્ષાત અક્ષરનો આનંદ આપવા આપે સંત મંડળ મોકલ્યું હતું. તે મંડળે અમને કૃતાર્થ કરી દીધા. પછી તેમણે સૌએ મહારાજની પૂજા કરી. ત્યારબાદ તેમણે મહારાજને હાથ જોડીને કહ્યું, મહારાજ, અમારે રસોઈ આપવી છે. તે સાંભળી મહારાજ બોલ્યા, જુઓ, પહેલાં ગયા હતા તે પણ સાધુ હતા અને પાછળથી મોકલ્યા તે પણ સાધુ, પણ કેટલો તફાવત. પહેલાં મંડળે હરિજનોને ઉદાસી કર્યા અને આ મંડળે તેમને રાજી કર્યા. મોટાઈ અને સદગુરુપણું સૌને લેવું છે, પણ ગુણ વિના મોટાઈ કે સદગુરુપણું આવતું નથી. માટે સૌને સમાસ થાય તેમ જ વર્તવું જોઈએ. આ મંડળે કેટલો સમાસ કર્યો. જો કાંઈ પણ હરિજનો પાસે ન માગ્યું તો તેઓએ જાતે રસોઈ દેવા અહીં આવ્યા. આમ મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના વર્તનની પ્રશંસા કરી. સૌને તેવા થવા ઉપદેશ કર્યો. ચાલો, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હા, આજે બધું થોડું ગુજરાતીમાં વધારે થયું. We could have done in English translation.